शंकर शुण कौन कहले कदली वृक्षर उत्पत्ति कौठू आग बुझब बैगण गछर उत्पत्ति कौठू अथवा ता बापा माँ की हाँ तार अच्छी ना सी सीना बैगण पत्र आज्ञा आपण मैंने बाड़ुंट सांब दशमी कथा कहते अच्छी ना बरकली पत्र उत्पत्ति कौठू दुबर उत्पत्ति कौठू से आज्ञा कुश 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 जो आप कुश बटू पकाउछन्ति कुशर उत्पत्ति कौठू बही वन वर्ग बही हूँ अमरकोश आज्ञा सर तेमे ताकू कुआडे पाइब दियो घाटी दियो आज रही था मन इच्छा जहाँ पारुछन्ति आज्ञा ता कहउछन्ति बोले 10 इंचिया नोट को 11 इंची बोल्ट तमर कुआडे थेड़ अरे थेड़ खाउछ कि नहीं सभा को पचारना जथा नलस्य दमयंती जथा रावणस्य मंदोदरी जथा रामस्य सीता आग परा काहे की कहउनांती पुरुष ना जमा डरेनी स्त्री ना कहउछन्ति मां माने खरा होइबोनी आपन को भी आगे रखिछन्ति काहे रखिछन्ति मु से कथा पछर कहबी हां शंकर आज्ञा ये आध्यात्मिक तत्व परिदर्शिता बापा मान विद्यमान करी कदली गछर स्वामी होउछन्ति आपणकर जे किंतु कदली गछर बापा होउछन्ति निजे आज्ञा ब्रह्मा बेस बेस तार ना कोन अंशुमात फल त्रेतया द्वापर रंभा सत्यर रंभा द्वापर काष्टिल कलिरे ता नाम होची कदिल कदिल माने बाना सुन पाटी कोन भूल काई अधिया कथा जोटी कहिया कथा कहउना दिसती तू जो जो जागा रे कहबो वर्तमान कलिरे ताकू कहउछ कदली किंतु प्रकृत रे ता नाम होची कदिल सर आमे सुनुची बानाना हां भल कथा कहउची बानाना हे शंकर अच्छा कदली रे बापा होउछन्ती आपनकर ब्रह्मा ताले बाई साला पर से जणु को विवाह देइथिले से किए आज्ञा एते ऋषि अछन्ती आज्ञा गोटे कथा सत कथा कहूँ दुर्वासांकर स्त्री किए कहि पारे बासंती तू काई एमिति होचु रे सर मोर कोन खराब हेछि हां तार स्त्री ना काई एमिति होचु मैं वासु हां मैं वासु शंकर सुनो आध्यात्मिक तत्व को परिमार्जित करंतु ब्रह्मांकर झियो होचन्ती आज्ञा रंभा रंभा ब्रह्मांकर झियो होची मेनका माने रख ये होचन्ती स्वर्गर अप्सरा किंतु मेना अलगा मेना गर्भर माँ पार्वती उत्पत्ति यार की खसी आस अच्छा बाईगण बाईगण बापा होचन्ती प्रकृति किए पाटी कौन आपण समस्त जानते गोटे मेलार गोटे पद कथा कह जाए एपटे रामलीला सेपटे महाभारत लीला हनुमान कहा शला रामर शला हनुमान कहा शला रामर शला हाँ हाँ सी ये गोटे पुराण मत अच्छी जे कहले करू मेला नाई पला ना चल पड़े अरे हनुमान कहा शला ताମାନେ हनुमान भौणी अच्छी ये कौन से कथा जानल भेड़े रसड़ा ताको मन इच्छा आज्ञा जहाँ पाउछन से ता कहि दउछन अरे बाई कहले पवन गण कहले पवन उत्पत्ति होइथिबा समाज रे दिग दर्शन देउथिबा आपनकर बाईगण वृक्ष पवन रो पुत्र बा कन्या होउछन्ती आपनकर बाईगण वृक्ष ये सार आज्ञा पळेले आज्ञा पिंड रे पड़िबो कि पवन होउछिबा बापा पड़ोनी जेहेतु जेहेतु सी आज्ञा देवतुल्य देवकर्म देवंश फल किंतु बाईगण को आपण जिते अच्छा रही था पिंड एथपाई पड़ो ना कहीं ना पिंड पूर्वर आपण सांब दशमी दिन बाड़ी दौरान पिंड कहीं पड़ो आउ दिन कहीं पड़ो तार कम अच्छी से दिन कहीं पड़ो अच्छा ये आशा आज गोटे थाक देवी माँ मैंने तमरी कथा को लेकिन अच्छा ये परिवार ऊपर भजन चलुछती शंकर बाईगण परिवार जाउछि हाँ सत कथा आज्ञा सार बसचंती गोटा परिवार ना होछि कखारु कखारु गोटाई परिवार ना होछि सारु सारु एते परिया विषय तो सम्मति कर ज्ञान आ गोटा को परिवार रू लागिछि मते कहलो हां बड़ आलू कखारु बड़ आलू हां कोइते आज्ञा नाही आज्ञा कुंदुरी तबे तुम मन इच्छा जब कह कुंदुरु से कुंदुरी कई कहती ना पानी कखारु से कौन कखारु जाऊनी कि
ମାରିଦେବି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଖାଲି ସାର୍ ବଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ କରି କିଛି କହୁନି ସାର୍ ମାରିଦିଅ ଆମେ ପଳେଇବୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କ'ଣ ହାତରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ନା 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 ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ଆମ ସତରେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମାରାମାରି ହବୁ ସେ ତ ବଳୁଆ ଟୋକାଟା ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ପାରିବି ସେ ମରିଦେବନି ସାର୍ ତମେ ଜିମ୍ ଟୋକା ଇଏ କ'ଣ ସେଥିରେ କଥା ପଡ଼ିଛି ନାଇଁ ତାର ଅର୍ଥ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଖାଇ ପିଇକି ଫୁଲି যায় ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଜଣା ପଡୁଛି ମାନସ ବାବୁ ତମେ ବହୁତ ଡରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଫୋନଟିକୁ ବି ପାଟି ପାଖେ ରଖୁନ କିନ୍ତୁ ରହୁଛ ବୋଧେ ରହିଥାଉ ଆଚ୍ଛା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବାବୁ ଏ କଥାଟା କ'ଣ ଅର୍ଥ ଅଛି ମୋ ପାଖକୁ ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ଲାଗିଛି 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 ନା ହଁ କୋଉଟାରେ ଲାଗିଛି ଭାଇ କ'ଣ ଭାଇ ଦେଖିଲ ବୁଲାଉନି ମତେ କନ୍ଦମୂଳ ଇଏ ହଉ ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ହଁ ହେଲା ଇଏ ଆଣିକି ଛଡ଼େଇକି ଗାଈ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଖରେ ଗାଉଛି ଶୁଭୁ ନେଇ ବା ପାଟି କଲା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କେଶରୁ କୁଶ ଜନମ ହୋଇଲା ଜନମ ହୋଇଲା ଭଲା ଜନମ ହୋଇଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କେଶରୁ କୁଶ ଜନମ ହୋଇଲା ଜନମ ହୋଇଲା ଭଲା ଜନମ ହୋଇଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କେଶରୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କୁଶଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି କୁଶ ଆପଣ ସର୍ପ କଥା ଜାଣିଥିବେ ଅମୃତ ଢାଳିଗଲା ପଡ଼ିଲା ଯାଇକି କୋଉଥିରେ ପଡ଼ିଲା କୁଶରେ ସାପ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଜୀବ ଗୋଟାଏ ସାପର କାହିଁକି ଜୀବ ଦିଟା ସାପ ଚାଟି ଦେଲା ବସକୁ କୁଶରେ ଦାଢ଼ ଅଛି ଦାଢ଼ ବାଜିଗଲା ସାପ ଜୀବଟା ଆଜ୍ଞା ଦି ଫାଳି ହେଇଗଲା ଏଇ କୁଶର ଉତ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କେଶରୁ ଆଜ୍ଞା କୁଶ ଇଏ କ'ଣ ସେ କଥା ଜାଣିଲଣି ନା ନା ସେ ଜଣା ନାହିଁ ଇଏ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପାଇଲେ ତାହା କହିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ରହିଲା ଦୁବ ଆଚ୍ଛା ଦୁବ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଦୁବ କହିଲେ ଯୋଉଟା ଘାସରୁ ତୋଳା ହୁଏ ସତ୍ୟ ଯେବେ ସଦଗୁରୁ ଦୁବ କରି ପାରେ ସିଦ୍ଧ ବଚନ ଆଜ୍ଞାରୁ କାହାକୁ ନାହିଁ ମୋ ଭୟ ବିଚାରି କରିଛି ଚାରି ଯୁগে ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ ଅନନ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ମାଲୋ ଏଠି ଦୁବ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସଂସାର ଭିତରେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଦୁବ ଚଢୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ତୁଳସୀ ଚଢୁଛି ତାହେଲେ ଦୁବର ଉତ୍ପତ୍ତି କୋଉଠୁ ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲୋମରୁ ହେଉଛି ଦୁବ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କେଶରୁ କୁଶ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲୋମରୁ ଦୁବ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବଦରିକା କୋଳି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯାହାକୁ ଆଜି କହୁଛ ବରକୋଳି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବଦରିକା କୋଳି ଭୂମିବର୍ଗ ବହି ହେଉଛି ଅମରକୋଷରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏ ପୁଅ ତାକୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଚାରି ଯୁଗରେ ତାର ଚାରି ପ୍ରକାର ନାଁ ଆଜ୍ଞା ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଇଏ ଯୋଉ ବଦରିକା କୋଳି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବରକୋଳି କି ବଦ୍ରିକା କହିଲେ କ'ଣ ନା ବଦ୍ରିକାକୁ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ସଦାଶିବ ଶଙ୍କର ଆସିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କର ଜଟାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବଦରିକା କୋଳି ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କଥା କାହିଁକି ଶିବଙ୍କର ଜଟାରୁ ଯିଏ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବୀରଭଦ୍ର ଭୁଲ କହୁଛି ଶିବଙ୍କ ଲୋତକରୁ ଯିଏ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସବୁ କଥା ଅଛି ନା ଆଉ ଇଏ ନ ଜାଣିକି ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ବଦରିକା କୋଳି କହିଲେ ବରକୋଳି ଶିବଙ୍କ ଝାଳରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଯେମିତି ଶିବଙ୍କର ଏତରୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଝାଳରୁ ଆପଣଙ୍କର ବରକୋଳି ଉତ୍ପତ୍ତି ଯାହା ବରକୋଳି ଦୁବ ବରକୋଳି ଇଏ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଲା ଇଏ ଆମ୍ବ ଡାଳର ଉତ୍ପତ୍ତି କୋଉଠି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଫାର୍ମରୁ ଆମ୍ବର ଉତ୍ପତ୍ତି କୋଉଠି କହିଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କେସ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରକୃତ ଫଳ ହେଉଛି ଆମ୍ର ଆମ୍ବର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନାଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ରସାଳ ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି ମନେ ରଖ ରସାଳ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପତ୍ତି କୋଉଠି ସେଇ ଭୂମିବର୍ଗ ବହି ହେଉଛି ଅମରକୋଷ ଇଏ ତ ଜମା ବହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଦାସଠୁ ଏ କଥା ଇଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ତାଙ୍କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଜନ ହଉଥିଲା ମୁକୁନ୍ଦପୁର ବଜାରରେ ତାଙ୍କରି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ପଚାରିଥିଲେ ଏଇ କଥାରେ 50 ପାଇଥିଲା
ଶଙ୍କର ଶୁଣ ତେଣୁକରି ବାବୁଙ୍କର ମନ ପଇଲାନି ସେତିକି ବେଳେ ବାପା ଆମର ଟିକେ ନିର୍ବେଦ ଆଡ଼ିକି ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ କେମିତି ଯିବ ମୁଁ ସେ ସେଇଆଡ଼ିକି ଗଲେନି କାଇଁ ଆଉ ତ ଥାକ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଚିରଚିହ୍ନିମ ଠାକୁରଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆଉ ଆମ୍ବ ଡାଳ 7-5 ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି କୋଉଠୁ କୋଉଠି ଅଛି କହିଲ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଥ କବି ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର ସାର ଗୀତା କହିଛନ୍ତି ଏ ନର ନାରୀ ସଙ୍ଗମରେ ସଂସାର ହୋଇଲା ପୃଥିବୀରେ ବୀଜ ପଡ଼ି ବୃକ୍ଷ ଉପୁଜିଲା ସଫଳ କୋଟି ଯେ ଯିବ କ୍ରମେ ହେଲେ ଜାତ ଶଙ୍କର ନର ନାରୀ ସଙ୍ଗମର ସଂସାର ହୋଇଲା ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀରେ ବୀଜ ପଡ଼ି ବୃକ୍ଷ ଉପୁଜିଲା ବ୍ରହ୍ମ ଅଂଶରୁ ଅଥବା ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗରୁ ଯିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ବୃକ୍ଷ କିଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ବୃକ୍ଷ କିଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଇଟା କୁହ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ବୃକ୍ଷ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜି ତା ବାଇଶରେ ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ବୃକ୍ଷ କାହାକୁ କହନ୍ତି ବର ଗଛ ଆଜ୍ଞା ଫଳ ଅଛି ଫୁଲ ଅଛି ନା କିଛି ନାହିଁ ତାର ଖାଲି ଏ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କାହିଁକି ବଉଳ କହ ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଫଳ ଅଛି ଫୁଲ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଫଳ ନଥାଇ ଯେ ଏ ଫୁଲ ନଥାଇ ଯେ ଫଳ ଜନମ ସୃଷ୍ଟିର ବୃକ୍ଷ ସେ କଥାଟି ଜାଣ ଏଥିରେ ଇଏ ପାରିବେନି ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠି ଗୀତ ଶିଖିଛନ୍ତି ବୋଲିବେ ନହେଲେ ମୁଁ ହଳ ବୁଲେଇ ଦେବି ଚିରଚିହ୍ନିମ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ପରିମାର୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି ଏ ପୁଅ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ନିମୁଳି ଏଇଟା କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛୁ ରେ ଏଇଟା ଭଜନ କରିଦଉନି ମତେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ବରଗଛ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କଳ୍ପ ବଟ ହେଲା ଟି ଆଜ୍ଞା ଫଳ ଅଛି ଫୁଲ ଅଛି ଫୁଲ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଫୁଲ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଖୋଜିବେ ନା କାହିଁ ଫଳ ନାହିଁ ଫଳ ଅଛି ତ କାହିଁ ତାର କାହିଁ ଫୁଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗଛର ତ ଫୁଲ ଅଛି ଆଉ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗଛ ଅଛି ଫଳ ନାହିଁ ଫୁଲ ନାହିଁ ସେ କିଏ ଫଳ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଅଛି ତାର ବି ଅର୍ଥ ସବୁ କଥାକୁ ଏକାବେଳକେ କହିହେବନି ଶଙ୍କର ଟିକେ ଖସି ଆସ ତାର ଆର୍ଥିକ ଅର୍ଥକୁ ଏଠି ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପତ୍ତି କୋଉଠୁ ନା ବ୍ରହ୍ମଂଶରୁ ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ 5ଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାରେ ଲାଗେ 5ଟା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଗୋଟା ହେଉଛି କଦଳୀ ପତ୍ର ଗୋଟା ହେଉଛି ବରକୋଳି ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟା କୋଉ ପତ୍ର କହିଲ ଆଉ ଚାପି ଦିଅ ପଣସ ପତ୍ର ପୂଜାରେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାନ ପତ୍ର ଯାଉଛି କୁଆଡେ ବା ସିଏ ଖାଲି ଭୁଲ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ପଣସ ପତ୍ର ଇଏ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ବେଳେ ପୂଜା ହଉଛି ନା ଆଉ ସେ କ'ଣ ଦେବ କାମରେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ପାନ ପତ୍ର ସିଏ କୋଉଠି ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନଗିରି ବନରେ ଥିଲା ପାନ ପତ୍ର ପତ୍ର ହଉଛି 5 ପାତ୍ର ହଉଛି 5 ମୁଁ ସବୁ କଥା ଏକାବେଳେ ପତ୍ର କାହିଁକି ପାନ ପତ୍ର ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ହଉଛି ଆପଣ କୋଉ ପତ୍ର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପାନ ପତ୍ର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆ ନାମ ହଉଛି ନାଗବଲ୍ଲୀ କାହିଁକି ନାଗବଲ୍ଲୀ ନା ନାଗ ସର୍ପ ଯେମିତି ଗୁଳେଇ ହେଇକି ରୁହେ ପାନ ବରଜରେ ତା ସେମିତି ଡିମ୍ଫ ଗୁଳେଇ ହେଇକି ରହୁନି ତାକୁ ତାମ୍ବୁଳ କହୁଛେ ନାଗବଲ୍ଲୀ କହୁଛେ ପାନ କହୁଛେ ଏଗୁଡ଼ାକର ଉତ୍ପତ୍ତି ପାନର ଉତ୍ପତ୍ତି କୋଉଠୁ ଦୋକାନରୁ ଦୋକାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ତମେ କିଛି ଜାଣ ତମେ ଥଇକି ବସ କହିଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନରୁ ପାନ ସଂସାରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ରତି କହୁଅଛି ସତୀ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଏ ପାନକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆମେ ଯାହାଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ ଗୁରୁଦେବ ଜଜ୍ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ ଫେଚାମି କଲେ କାଳେ ଅସୁବିଧା ହବ ଆମେ ଟିକେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବାଗେଇ ସାଗିକି ଭଜନ କରୁଛୁ କାରଣ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଯଦି କାଳେ କୁଆଡ଼େ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ ମୁଁ ମୋର ଇଏକୁ ଜଗି ରଖିକି ମୁଁ ମୋର କାମ ଚଲେଇଛି ହୁଡ଼ିକି କହିଲା ଭଳିଆ କହୁଛି ନା ତାଙ୍କୁ ତୁ ତାକର ମୁଁ କରିଛି କି କରିଛି ନା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛି କି କିନ୍ତୁ ଯେତେଟା କହିଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ କହୁଛି ଯେତେ ପରିବା ଅଛି
ଏ ରୁ କୋଉଥିରେ ଲାଗିଛି ମତେ ଟିକେ କହିବ ହଁ ହଁ ନହେଲେ ଆଜି ଭୋର 12ଟା ହେଇଯିବ ଶୋଇଲା ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ନ ଲାଗିଲା ଯଦି ନହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସଛନ୍ତି ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ତମେ କୁହ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ହଁ ନହେଲେ ମୁଁ ଠିଆ ବି ଆଉ ତୁ କାହିଁ ଛିଡ଼ାଉ ମୁଁ ରହିଲା କଥା ସାର୍ ଚିରଚିନି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ ଏଥର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଗଲା ଟିକିଏ ବାବାଙ୍କ କଥା ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ ଗାଇ ଦଉଛି 10 ମିନିଟ୍ରେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ଜୀବ କୋଉଥିରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଧର ନିର୍ବେଦ ନାମକୁ ଅନର୍ଥ ହେଉଛି କାର ମହିମା ଭଜିଲେ କରି ଯୁଗ ବଞ୍ଚିବା ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଇବ କୋଉଥିରେ ନା ଧର ନିର୍ବେଦ ନାମକୁ ଭାସି ନ ଯିବ ଗୁରୁ ଦୟା କଲେ ଯିବ ମୁକ୍ତି ପାଇବ କାହିଁକି ନିର୍ବେଦ କହିଲେ ନା ବେଦରେ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବେଦରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କର୍ମ ହେଉଛି ବେଦରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ବଟୁଘର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବେଦରେ କୋଉଠି ମୁକ୍ତି ପାଇଲାଣି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନା ମୁକ୍ତି ପାଇବ ନିର୍ବେଦରେ କାରଣ ଧର ନିର୍ବେଦ ନାମକୁ ଭାସି ନ ଯିବ ଗୁରୁ ଦୟା କଲେ ଯିବ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଏଥିପାଇଁ ଚିରଚିନି ମୋ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ଯୋଉ କଥା କହିଲେନି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ତମେ କାହିଁକି ଫୋନଟା ଛଡ଼େଇକି ଗାଉଛ ନା ମାନସ ବାବୁ ଡରୁଛ କି ଇଏ ଦେଖିଲେ ଲୁଗାର ପଟାରେ ମତେ ଝାଡ଼ା ବସିବା ଲୋକ ଇଏ ଜାଗା ଦେଖିକିରି ମୁଁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଗେଇକି କରୁଛି ତାଳି ବାଡ଼େଇଦେଲେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ମା ମାନେ ଟିକେ ହରିବୋଲ ଦିଅ ବାପା ମାନେ ଟିକେ ହରିବୋଲ ଦିଅ ମା ମାନେ ଟିକେ ହୁଳହୁଳି ଦିଅ ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ କରତାଳି ଦିଅ ଓହୋ ତମେ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦେଇଦେଲ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କିଏ ଯିଏ କି କରତାଳି ଦେଲା ବୋଲି ତମମାନେ ସବୁ ଦଉଛ ସାହୁ ଭାଇ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କିଏ ଯିଏ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରିବୋଲ କହିଲା ବୋଲି ତମେ ସମସ୍ତେ ହରିବୋଲ ପକାଉଛ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ନାରୀ କିଏ ଯିଏ ହୁଳହୁଳି ଦେଲା ବୋଲି ତମେ ସମସ୍ତେ ହୁଳହୁଳି ଦଉଛ ସାର୍ ସତ କହିବି ଏଇ ହୁଳହୁଳିଟା ଖାଲି ଖୋଲା ହେଇଛି ବୋଲି ସେଇ ଗୋଟାକ ସିଏ ଆସିଲେ କହିବେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ହାତ ପାଇବନି ମୁଁ କହୁ ସତ କଥା ବା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ହୁଳହୁଳି ପକେଇଦେଲେ ହରିବୋଲ ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଛି ଯଦି ବଞ୍ଚିବ ଦିନାକେ ହରିନାମ ଭଜ କଦାଚି ଆରେ ଯଦି ବୋଲିବ ହରି ଭାଗବତ କ'ଣ ଭୁଲ କି କହିଲେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବ ଦିନା କେତେ ହରିନ ଭଜ କଦାଚିତେ ଯଦି ବୋଲିବ ହରି ହରି ଦିନେ ଯିବା ମାରି ଯିଏ ହରି ବୋଲିବ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ମରିବ ତାହେଲେ ଏ ଗାୟକ କହିଦେଲେ ବୋଲି ଆପଣ ହରିବୋଲ ପକେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ଆଉ ଆସିବୁ ନା ଆଉ ଯଦି ପକେଇଲେ ସେଇ ଗାୟକଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ହରିବୋଲ କିଏ ପକେଇଥିଲା ତମେ ପକଉଛ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ସାରେ ହରିବୋଲ ଜଣେ ପକେଇଥିଲା କିଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ ଏଇଟା ହସିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ହସନ୍ତୁନି ଇଏ ନୀତି ଶିଖିବା ପାଇଁ କହିଲି ଯୋଉ ନିର୍ବେଦ ଭଜନ କହୁଥିଲେ ସାର୍ ଖାଲି ସମୟ ଗଲା ବୋଲି ମୋତେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଭୀମ ଭାଇଙ୍କର ଏ ଭଜନଟା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ହଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଉଛି ପେଣ୍ଡାଲ ଟିକେ ଖୁସି ହଉ ମଜା ହଉ ବାବୁ ଟିକେ ହସାନ୍ତୁ କାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଘାଣ୍ଟିବି ସରିବା ବେଳ ହେଲାଣି ଆଉ ଘାଣ୍ଟିବି ଠାକୁରଙ୍କର ସଦେଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ସରପେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ହଉ ସମସ୍ତେ ତ ଆମେମାନେ ସମୟର ଦାସ ସମୟ ଡାକରା ଦେଲାଣି ପାଗ ଥଣ୍ଡା ହେଲାଣି ତେବେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଜୀବର ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ନାଇଁ ମୀମାଂସା ସରିନି ଗାୟକ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଯେ କର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଗୃହରେ ଥାଇଣ ପାର୍ଥ ବିହିତ କର୍ମ କରି ଏ କର୍ମକୁ ପାର୍ଥ କେହି ନୁହେଁ ସରି ତେଣୁ ବିହିତ କର୍ମ କ'ଣ ଯେ ଆମେ ସଂସାରରେ ଥାଇକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିପାରିବା
ବା ହରିନାମ କରିପାରିବା ବା ସମାଜର କିଛି ଉପକାର କରି ଏ ମର ସଂସାରରେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ଏହି ବିଷୟରେ ସାମାଜିକ ଚେତନା ଆସୁଛନ୍ତି ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ବାବୁ। ହ୍ୟାଲୋ।